کبھی تم نے اللہ سے کوئی ضد کی ہے؟ اتنی ضد کے سجدوں میں رو رو کر مانگی ہو، اتنی ضد کے دل نے کہنا چھوڑ دیا، پر خواہش ابھی بھی زندہ ہو۔ تم کہہ چکے ہو یا اللہ بس یہ دے دے، پھر کچھ نہیں مانگوں گا، اور پھر اللہ خاموش ہو گیا۔ نہ دعا قبول ہوئی، نہ حالات بدلے، اور تم بس ٹوٹتے چلے گئے۔ تم اس ضد کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کر چکے، وظیفے، نفل، صدقے، راتوں کی دعائیں، مگر تمہیں لگا شاید اللہ ناراض ہے، شاید میرا نصیب بند ہے، شاید میرے لیے کچھ نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان مایوسی کی آخری دہلیز پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اللہ ایک راستہ دکھاتا ہے، ایسا راستہ جس میں نہ وقت کی قید ہے، نہ لفظوں کی شرارت، نہ خاص گھنٹے، نہ خاص دن، بس ایک ذکر جو تمہیں عرش کے قریب لے جاتا ہے۔ درود پاک۔ تم جب سب ہار چکے ہو تو درود پاک تمہاری آخری امید بن جاتا ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب سوچو، اگر تم روزانہ 100 بار درود پاک پڑھو تو اللہ 1000 بار تم پر رحمت نازل کرتا ہے، اور یہ وہ رحمت ہے جو تمہاری ضد کو قبولیت میں بدل دیتی ہے۔ درود پاک سے ضد پوری ہوتی کیسے ہے؟ دراصل درود پاک ایک راز ہے۔ یہ وہ چابی ہے جس سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جب تم درود پڑھتے ہو تو تم صرف ذکر نہیں کرتے، بلکہ تم اللہ کے محبوب بن کر سلام بھیجتے ہو، اور پھر اللہ کہتا ہے، میرے بندے نے میرے محبوب کا ذکر کیا، اب میں اس کی مدد کیے بنا کیسے رہوں؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے آزمایا ہے۔ ایسی بہت سی بہنیں، بھائی جنہوں نے اپنے دل سے ضد کر کے صرف درود پاک کا سہارا لیا۔ کوئی روزانہ 313 مرتبہ پڑھتا رہا، کوئی رات کو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ، کسی نے صرف 11 بار دل سے پڑھا، اور پھر مہینوں، دنوں یا ہفتوں بعد وہ ضد پوری ہو گئی جو وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ تم بھی آزما کر دیکھو۔ اگر تم بھی کسی ایسے مقام پر ہو جہاں دل تھک چکا ہے، زبان خاموش ہو چکی ہے، اور آنکھوں میں اب آنسو بھی نہیں، تو بس ایک کام کرو، روزانہ دل سے کم از کم 100 بار درود پاک پڑھو۔ کوئی وقت مقرر نہیں، بس ایک بات یاد رکھنا، درود پاک سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ جو ضد پوری نہیں ہوئی وہ بعد میں تمہاری تقدیر کا حصہ بن جائے گی۔ یا اللہ، ہم نے بہت سی ضدیں کی، ہم نے بہت مانگا، ہم نے تیرے در کے سوا کسی سے کچھ نہیں کہا، اب تیرے محبوب کے صدقے ہمارے دل کی بات سن لے، ہمارے درود کے بدلے ہمیں وہ سکون دے دے جو دنیا کا کوئی شخص، کوئی مقام، کوئی رشتہ بھی نہیں دے سکتا۔ کبھی کبھی ہم زندگی میں ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی تسلی، کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم دل میں گہرے درد لیے چپ چاپ چلتے رہتے ہیں۔ شاید اس وقت ہم لوگوں کو ہنستے ہوئے دکھائی دیتے ہوں، پر دل میں ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم میں سے اکثر کہتے ہیں، کیا کوئی راستہ ہے، کوئی ایسا عمل، کوئی دعا، کوئی کلمہ جو دل کا بوجھ ہلکا کر دے، جو بے چینی کو سکون میں بدل دے؟ ہاں، ایک عمل ہے، ایک دعا، ایک کلمہ ہے جو ہر درد کا مرہم ہے۔ یہ ہے درود پاک۔ یاد رکھیے، درود پاک پڑھنا محض الفاظ کی تلاوت نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا سب سے خوبصورت انداز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ
उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यानी हम जैसे परेशान हाल थके हुए दिलों पर अल्लाह की 10 रहमतों का नज़ूल होता है। सोचो ज़रा, क्या हम दुआ करते करते थक गए हैं? क्या हम आंखों में आंसू लिए सजदे करते करते मायूस हो चुके हैं? याद रखना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ना तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकता है। एक अल्लाह के बंदे ने लिखा है, जब भी मैं किसी तकलीफ या आजमाइश में होता हूँ, मैं दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देता हूँ। बार बार मुसलसल, और कुछ दिन बाद मैं महसूस करने लगता हूँ कि एक सुकून सा दिल में उतरने लगा है। वो बताता है, एक बार मैं शदीद परेशानी में था, हाथ फैलाता रहा, दुआ करता रहा, मगर दिल जैसे बेकरार था। फिर मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। एक बार, 10 बार, 100 बार, और पढ़ते पढ़ते यूं लगा जैसे दिल का बोझ उतरने लगा। यकीन कीजिए, अल्लाह ने उस दिन मेरे लिए ऐसे असबाब बनाए जो मेरी अक्ल में भी नहीं आए थे। ये मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ जो दर्द में है वही दर्द को समझ सकता है। हमारे बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, जो शख्स कसरत से दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फरमाता है, उसकी हिफाजत फरमाता है, उसकी हाजात को पूरा करता है, और क़यामत के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शिफात का हकदार बनता है। याद रहे, ये कोई मुबालिगा या महज जज्बाती बात नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल का सच्चा वादा है। कभी कभी हम ऐसी आजमाइश में फंस जाते हैं जहाँ कोई हल, कोई उम्मीद, कोई सहारा बाकी नहीं रहता। याद रखना, यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह हमसे कहना चाहता है, मेरी तरफ लौट आओ, दरूद पढ़ो, मैं तुम्हारी तंगी को आसानी में बदल दूंगा। जो दरूद पढ़ने को आदत बना लेते हैं, अल्लाह उसका दिल खोल देता है, उसकी ज़ुबान मीठी कर देता है और उसकी दुआ कबूल करता है। हो सकता है हम सब के मसाइल अलग अलग हों, किसी ने किसी को धोखा दिया हो और उसका दिल बेचैन हो और बहुत सख्त तकलीफ में हो, और किसी के निकाह का सबब ना बन रहा हो, या कोई बीमारी की हालत में हो, कोई बेरोजगारी की आग में जल रहा हो। याद रखिए, सब का हल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में है, और इस मोहब्बत का सबसे खूबसूरत तरीका है कसरत से दरूद पाक पढ़ना। या अल्लाह, हमारे दिलों को सुकून दे, हमारे दर्द का मदावा कर, हमारे आंसुओं का बदला रहमत की बारिश में कर दे। या अल्लाह, हम तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर जिएं और उनका जिक्र करते हुए मरते हुए पाए जाएं। हमारे घरों को, हमारे नसीबों को दरूद पाक की बरकत से रोशन कर दे। याद रखो, जब जिंदगी तंग हो जाए, जब कोई रास्ता दिखाई ना दे, जब लोगों से दिल भर जाए, तब सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करो और उसके हबीब पर दरूद पढ़ते रहो। यकीन करो, अगर ये अमल तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तुम्हारे दर्द सुकून में बदल जाएंगे, तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचेगी और अल्लाह इसका न्यामुल बदल आता फरमाएगा। ठंडा पानी आग को इतनी जल्दी नहीं बुझाता जितनी जल्दी दरूद पाक दिल की बेचैनी और दर्द को सुकून देता है। यकीन कीजिए, एक बार सच्चे दिल से दरूद पाक पढ़कर देखिए, रब की रहमत दिल में ऐसे उतरती है जैसे तपते सहरा पर बादल का साया। याद रखिए, ये महज अल्फाज का पढ़ना नहीं, ये रूह का रब तक पहुंचने का रास्ता है। ये वो अमल है जो हम जैसे टूटे हुए लोगों को दोबारा खड़ा करता है। कभी दिल बोझल हो तो कभी आंखों से आंसू रुकने का नाम ना लें, कभी दुआ करते करते थक जाओ, तब बस एक बार दरूद पाक पढ़ लेना। यकीन मानो, तुम्हारा दर्द अल्लाह तक जा पहुंचेगा, तुम्हारी बेचैनी सुकून में बदल जाएगी और तुम्हारा दिल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से रोशन हो जाएंगे।